میرے محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ بحیثیت ایک مسلمان ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جانچنے کے لیے کہ کیا عملی طور پر ہم محبت کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی درج ذیل کچھ علامات بھی اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ پھر یہ ہمارے قول و فعل میں تضاد کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے اس کو اپنی خواہشات اور امیدوں پر ترجیح دینا، اللہ کے ذکر اور نوافل کی کثرت کرنا، نیک اعمال کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرنا، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے ایمان کو بڑھانا اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کی کچھ علامات ہیں۔ آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم پارہ نمبر 3 کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے اور سورۃ آل عمران کی 91 آیات شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے رسولوں پر، قرآن پاک کو باقی کتابوں پر، آیت الکرسی کو باقی آیتوں پر اور لا الہ الا اللہ کو باقی اذکار پر۔ اسی طرح دنیا میں بھی بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے اور اس فرق کے پیچھے کئی حکمتیں کار فرما ہیں، اس لیے ہمیں آپس میں مقابلہ بازی اور حسد سے گریز کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے اور شیاطین سے حفاظت کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 261 سے 274 تک صدقے کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ احسان جتلانا، شہرت کا خواہش مند ہونا اور دکھاوا کرنا صدقے کو برباد کر دیتا ہے۔ صدقہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور مال کو پاک کرنے کی خالص نیت ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 275 سے 281 تک اللہ تعالیٰ سود کو مٹانے اور صدقے کو بڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں تجارت اور سود میں واضح فرق معلوم ہوتا ہے، یعنی تجارت اسے کہتے ہیں جس میں انسان اپنا وقت اور مال لگاتا ہے اور اس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال ڈوب بھی سکتا ہے اور مرضی کے مطابق نفع ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن سود میں یقینی منافع ہوتا ہے، دینے والے کو نقصان کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 282 سے 284 تک قرض کے لین دین کے بارے میں احکامات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یعنی 285 سے 286 تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ ان 2 آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں۔ اگلی سورۃ آل عمران ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران میں یہ مماثلت ہے کہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن باطل، سائباں یا پرندوں کی قطار کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی بخشش کے لیے سفارش کریں گی۔ سورۃ آل عمران کی ابتدائی 12 آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور ہدایت کے لیے دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے 2 گنا یعنی 600 یا 700 اور
कुफ़ार मुसलमानों को अपने से दुगना यानी 2000 देख रहे थे। आयत नंबर 14 में इंसान की दुनिया में महबूब और मरगूब अशिया के नाम बताए गए हैं, और आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि दुनिया की महबूब चीज़ों में ही मत खो जाना, बल्कि उनसे बेहतर तो वो ज़िंदगी और उसकी नेमतें हैं जो रब के पास हैं, जिनके मुस्तहिक अहले तकवा ही होंगे। अगर तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो गया तो यकीनन तुम दीनों दुनिया की भलाइयाँ अपने दामन में समेट लोगे। अगली चंद आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्लाम वही दीन है जिसकी दावत और तालीम हर पैगंबर अपने अपने दौर में देते रहे हैं, और अब इसकी कामिल तरीन शक्ल वो है जिसे नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश किया, जिसमें तौहीद और रिसालत और आखिरत पर इस तरह यकीन और ईमान रखना है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। अब महज ये अकीदा रख लेना कि अल्लाह एक है या कुछ अच्छे अमल कर लेना, ये इस्लाम नहीं। ईमानो इस्लाम और दीन ये है कि अल्लाह को एक माना जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अंबिया पर ईमान लाया जाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर रिसालत का खात्मा तस्लीम किया जाए, और ईमानियात के साथ साथ वो अकायद और अमाल इख्तियार किए जाएं जो कुरान करीम या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान किए गए हैं। अब इस दीन इस्लाम के सिवा कोई और दीन अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। आयत नंबर 31 की रूह से अल्लाह सुब्हानो ताला की मोहब्बत पाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तबा करना ज़रूरी है। अगली चंद आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तमाम जहान के लोगों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को मुंतखब फरमा लिया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ख़ानदानों में 2 इमरान गुज़रे हैं, एक हज़रत मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम के वालिद और दूसरे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद। अगली चंद आयात में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान किया गया है, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि सब इख्तियारात का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात के मुताबिक मोजज़े अता फरमाए ताकि उसकी सदाकत और बालातरी नुमायाँ हो सके। हज़रत मूसा के ज़माने में जादूगरी का बड़ा ज़ोर था। उन्हें ऐसा मोजज़ा अता फरमाया गया जिसके सामने बड़े बड़े जादूगर अपना करतब दिखाने में नाकाम रहे, जिससे उन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत वाज़िह हो गई और वो ईमान ले आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बड़ा चर्चा था, चुनाचे उन्हें मुर्दा को ज़िंदा कर देने, पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देने का मोजज़ा अता फरमाया गया, जो कोई भी बड़े से बड़ा तबीब अपने फ़न के ज़रिए से करने पर कादिर नहीं था। हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शेर व अदब और फसाहत व बलागत का ज़ोर था, चुनाचे उन्हें कुरान मजीद जैसा फसीह व बलीग कलाम अता फरमाया गया, जिसकी नज़ीर पेश करने से दुनिया भर के इंसान आज तक आजिज़ हैं और क़यामत तक आजिज़ रहेंगे। आयत नंबर 54 से 55 की रूह से हमें मालूम होता है कि जब यहूदियों ने हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश की तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुफिया तदबीर की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। सूरत आले इमरान की 61 आयत को आयत मुबाहला कहते हैं। मुबाहला के मायने हैं 2 फरीक का एक दूसरे के लिए बदुआ करना। मतलब ये है कि जब 2 फरीकों में किसी मामले के हक़ व बातिल होने में इख्तलाफ व नज़ा हो और दलाइल से वो ख़त्म होता नज़र ना आता हो, तो दोनों फरीक अपने अपने ख़ानदान वालों के साथ बारगाह इलाही में ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हम दोनों में से जो झूठा है उस पर लानत फरमा। 9 हिजरी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसाइयों की एक वफ़द के दरमियान ये मुबाहला तय पाया, क्योंकि ईसाई जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इसलिए ईसाइयों ने मुबाहला करने से गुरेज़ किया और पेशकश की कि आप हमसे जो चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। इस पारे की आखिरी आयत का खुलासा ये है कि जो शख्स इस्लाम के सिवा कोई और दीन तलाश करेगा उसका दीन कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे पारे की समरी मुकम्मल हुई।
اس پارے کے خلاصے کی روشنی میں ہمیں کچھ کاموں کی عادت لازمی اپنا لینی چاہیے، مثلاً آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ رات کو پڑھ کر سونا، سود سے بچنے کی دعا اور کوشش کرنا، ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ چوتھے پارے کی سمری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔